व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल 1957 च अज दे दिन भाई साहब भाई वीर सिंह जिन्हां नूं लिटरेचर की दुनिया च पंजाब दा 6वां दरिया भी कहा जाता है जी, जिन्हां ने 19वीं सदी के अखीर च वजीर हिंद प्रैस स्थापित की। किवें उन्होंने सिख राज आने तो बाद जिहड़ी सिखां च आई गिरावट सी जिसनूं सिंह सभा लहर ने एक लहर चला के जिहड़ा सिखां च होप बनी सी। ये दूसरी पीढ़ी सी सिंह सभा लहर के बानियां तो बाद भाई दित सिंह, प्रोफैसर गुरमुख सिंह, भाई जवाहर सिंह कपूर तो बाद जिन्हां ने जिहड़ा फरदर उसनूं मजबूती दित्ती लहर नूं, जिन्हां दे विच भाई साहब भाई वीर सिंह, भाई कान सिंह नाभा और बाद जिमें 20वीं सदी के बिगनिंग फिर हिस्टोरीयन सर करम सिंह हिस्टोरीयन, डॉक्टर गंडा सिंह, मॉडर्न पीरीयड शुरू हो गया जी। सो भाई वीर सिंह जी ने सुंदरी वर्गा जिहड़ा शाहकार लिखिया सिख औरतां दे विच किवें बहादरी और उन्हां च जज्बा सी पुरातन ਸਿੰਘਣੀਆਂ च अज भी हुण भी सुंदरी दे उत्ते जिहड़ी फिल्म बनी है जां दूजी कई घरां जाओ तो बच्चियां बैठियां होंदियां कि आई एम लाइक सुंदरी कि भी वो बहादरी। इस तरह विजय सिंह और गुरु साहबान दे इतिहास, नानक चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार, अष्टगुरु चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, पोइट्री की दुनिया नवा लिटरेचर। सो 1872 दे विच भाई साहब का जन्म होया सी डॉक्टर चरण सिंह होरां दे घर और 1957 अज दे दिन भाई वीर सिंह होरां ने चढ़ाई की। 1974 ज्ञानी करतार सिंह जिन्हां दा जन्म 1902 दे विच होया सी। ज्ञानी करतार सिंह भी 20वीं सदी के अकाली इतिहास दे विच उन्हां दी एक थां है। उन्हां नूं एक दरवेश सियासतदान भी कहा जाता सी, सिखां दा दिमाग भी कहा जाता सी। हालां सर कपूर सिंह होरां ने साची साखी दे विच ज्ञानी करतार सिंह नूं काफ़ी रगड़े दिते ने क्योंकि 1947 के पीरीयड च ज्ञानी करतार सिंह ही अकाली दल का प्रेजिडेंट सी और 47 तो बाद भी उन्हां दा जिहड़ा पोलीटिकल रोल है भावें उन्हां दा यही हुंदा सी जी मैं पंथ लई करदा पर कांग्रेस नूं भी कदे स्टैंड कर देना कदे दूसरा, पर कुल मिला के जिहड़ा ज्ञानी करतार सिंह का इंपैक्ट है अकाली सियासत 1930वें तो 1960वें तक। इनफैक्ट प्रकाश सिंह बादल का सियासी गुरु भी ज्ञानी करतार सिंह सी जिन्होंने रोलिया ही है वैसे बादल ने। मैनूं याद है कि भी अखीरले दिनों च उन्होंने इन्ना इलाज लई पैसे नहीं सी, रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला चो दाखिल सीगे और उत्थे पटियाला शहर दे जिहड़े शहरी सिख परिवार सी वो बेचारे उन्होंने देखभाल करते रहे। तो जदों तक बादल ने श्रोमणी कमेटी ने उन्होंने सैंक्शन किया कि ज्ञानी करतार सिंह नूं 500 रुपए महीना कि उदों ही जदों खबर आई उदों ही उन्होंने डैथ हो गई। और एक बहादुर सिंह काबली हुंदे सन, उन्होंने मैनूं कहा जी मैं गया उन्होंने कोल ईवन ककार भी नहीं सी और जिन्होंने तुसीं दिमाग क्या होए पांदा जिहदे थल्ले किन्नियां ने वजीरियां माणियां होण, ये साडा हाल ही है। असीं रोलदे ही हैं जिन्हें भी कुछ किया हुंदा इस जिंदगी च। 1978 दे विच अज दे दिन नरकधारियों के खिलाफ हुक्मनामा अकाल तख्त साहब तो जारी होया कि ये सिख नहीं ने और इन्हां दे प्रचार प्रसार नूं हर संभव तरीके दे नाल रोकिया जाए। बेशक इस लिखत ते काफ़ी छाप जिहड़ी है वो सर कपूर सिंह होरां दी सी पर एक 6-7 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी जिन्हां दे विच ज्ञानी गुरदित सिंह, ज्ञानी लाल सिंह इस किस्म के सज्जन सन और जथेदार साधु सिंह भौरा सन उदों जदों नरकधारियों के खिलाफ हुक्मनामा आया। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1760 दे विच पहला एक कानून न्यूयॉर्क ने पास किया जिहदे थल्ले मैडिकल प्रैक्टिस नूं रेगूलेट किया। हुण तां मैडिकल एग्जाम हुंदे ने पूरी हर स्टेट की अपनी लाइसेंसिंग एग्जाम है पर पहला न्यूयॉर्क च ला 1760 दे विच पास होया। 1793 दे विच फिलाडेल्फिया तो जिहड़ी अमरीका की राजधानी है वो वाशिंगटन बनी। सो 1793 तक फिलाडेल्फिया राजधानी सी अमरीका की। 1794 दे विच फ्रेंच रेवोल्यूशन जिहड़ा आया उन्होंने फिर जिहड़े उस वेले दा बादशाह जां उन्हां दी सारी कॉटरीज सी उन्हां दे खिलाफ ट्रायल शुरू कीते। हुण असीं सच्चो सच प्रोग्राम करते हैं, उहदे लई वर्ड SOS है जी और वैसे SOS नूं अंग्रेजी वाले कहते हैं सेव आवर सोल्स। जदों कोई किसी मुसीबत फसिया हो तो कहते हैं SOS। और अज ही मैं रिसर्च कर रहा सी कि असल च पहली बारी SOS वर्ड 1909 दे विच इस्तेमाल होया। एक जहाज़ सी SS स्लावोनिया वो डुब्बिया
ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ SOS ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ SOS ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਓਮ ਸਮੈਟ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SOS ਵਰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਬਟ ਹੈ SOS ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲ ਸਕਾਊਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ 1915 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਲ ਸਕਾਊਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ। 1920 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। 1916 ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਲਾਰੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਸਾਊਦ ਘਰਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਊਦ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ। 1971 'ਚ US ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ੂ? ਦੇਖੋ, BJP ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਰ BJP ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ UP ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਭਿਲੇਖ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ UP 'ਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਣਗੀਆਂ UP 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਥੱਲੇ 356 ਧਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡੇ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੀਓ MEO ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਬੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਿਆ BJP ਨੇ। ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਮਿਓ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਭੀੜ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਰਬਾਦ। 3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੇਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਟਿੰਗ ਡਕਸ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇੱਕ BBC ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮਨਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਰਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਹੋਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 76 ਔਰ 77 ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੈ ਦੇਹ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ, ਜੇ ਗਲ ਕੱਪੈ ਚੁਖ, ਪਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਹਾਂ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਜੀ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਸੈਂਟਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾੜੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ ਸੀ, ਕੱਪਣਾ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਾਂ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਾਲੀ ਲਾ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਬਦੇ ਜੀ। ਚੱਲਣ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ, ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਲ ਡੂਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਬਣ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਗਿਆ, ਰਤਨ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਤਨ ਖੀਨਾ ਭੈ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ ਜੀ। ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਰਾਨੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਨ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੁਣੀਅਰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਹੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਣੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੂਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ।
ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।